Շիմադ Բհագավատամ 7:10-19 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtikim Այս տեքստը ես ուղարկել էի չաթում Yatra Yatra Chamad Bhakta Yatra Yatra Chamad Bhakta Prashanta Samadarshina Prashanta Samadarshina Sadava Samudacharas Sadava Samudacharas Tepuyante Pikitakaha Tepuyante Pikitakaha Մեկ ուզում ա կրկնի Yatra Yatra Chamad Bhakta Prashanta Samadarshinaha Sadava Samudacharas Tepuyante Pikikataha Բառացի թարգմանությունը Yatra Yatra Где бы и когда бы Ча Также Мад Бхакта Мои преданные Прашанта Исполненные покоя Самадаршинаха Ко всем относящиеся одинаково Садаваха Украшенные всеми добродетелями Самудачараха Неизменно великодушные Те Они Пуянте Очищаются Апи Даже Кикатаха Обитатели выродившейся страны или сама эта страна. Даже самые грешные семьи и страны очищаются, если в них рождаются умиротворенные, беспристрастные, благонравные и украшенные всеми другими добродетелями преданные. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто достиг высот в преданном служении, очищает не только себя и свою семью, но и всю страну, в которой он живет. Քանի որ ստեղ կամենտարան քիչ է, ես եւս մեկ տեքստ կկարդամ նույնպես այս պատմությունից чтобы чтобы подтвердить слова своего слуги Махараджи Прахлады и доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонне зала собраний, Верховный Господь Хари явил миру удивительный невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда Хираньякашипу спросил Прахладу, где же твой Господь, есть ли он в этой колонне, тот бесстрашно ответил, да, мой Господь, Господь везде.
И теперь, чтобы убедить Хираньякашипу, что Махараджа Прахлада абсолютно прав, Господь появился из колонны. Он предстал перед Хираньякашипу в образе человека-льва, и тот, глядя на это гигантское существо, не мог понять, лев перед ним или человек. Господь подтвердил слова Махараджи Прахлады и доказал, что преданный Господа, как провозглашается в Бхагавад-гите, никогда не погибнет. Контея пратичайнихи наме бхакта пранашяти. Демоничный отец много раз грозил Прахладе смертью, но Прахлада был уверен, что его не убьют, ибо Верховный Господь защищал его. Появившись из колонны, Господь словно приободрил своего преданного. «Не волнуйся, я здесь». Кроме того, приняв облик Нарисимадевы, он не нарушил слово Брахмы, обещавшего, что Хираньякашипу не будет убит ни человеком, ни животным. Господь явился в образе существа, о котором трудно было сказать, человек это или лев. Шрила Прабхупада ки джай. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Shchajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Vishakam Vitam Shcha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarobhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami iti namine. Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. Այսօր մենք տոնում ենք տոն Նարիսիմհա Չաթուրդաշի։ Տոնելը մեր սիրած բաներից մեկն է։ Ընդհանրապես մեր բոլոր ծրագրամաները կիրակի օրերի անցնում են տոնի նման։ Մենք միշտ երգում ենք, պարում ենք։ Բայց այս օրերը այն օրերը, երբ որ Աստծո ավատարը հայտնված լինում այս աշխարհում, մենք հենց տոնում ենք կոնկրետ որպես տոն, ու այս օրերը լցված են լինում բhakti հատուկ էներգիայով, որ մենք կարող ենք ստանալ։ Այսօր ես տեսնում որ ավելի շատ մարդիկ են հոգևոր շորերով, ինչը շատ ուրախալի է, շատ կարևոր բան է իրականում։ Այսօրվա լեկցիան անվանում են տոնական, չնայած ոչ մեկը դեռ չգիտի ինչ է նշանակում։ Բայց այսօրվա ամենամեծ օգուտը իրականում, որ մենք կարող ենք ստանալ, այդ փորձելն է այսօր եղած կարևոր իրադարձության դասերը հասկանալ։ Ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք Տեր Նրիսիմհայի մասին, իրարները լսում են, կարելի ասել բոլորը սիրում են Նրիսիմհա Դևին դիմել պաշտպանության համար, ինչ որ հովանու համար, հա։
մեր մոտ իբնը մեր մոտ իբնե կա այդ ցանկությունը ինչ որ հովանի փնտրելու, ինչ որ պաշտպանություն փնտրելու ու բնական ձևով մենք դիմում ենք Աստծուն, բայց հաճախ մենք նվիրալներս այս պատմության մեջ մոռանում ենք մի շատ կարևոր բանի մասին, կամ մի շատ կարևոր անձնավորության մասին, ես կասեի, ով որ ըստ էության այս ամբողջ պատմությունը սարքում է, իր պատճառով իրականում որ այս պատմությունը տեղի ունենում։ Ով այդ մարդը? Պրախլադ Մահարաջը ինքը լինում է Աստծո նվիրյալը Հարե Քրիշնա ինքը լինում է այն անձնավորությունը 5 տարեկան տղա է լինում, ում փրկելու համար Քրիշնան գալիս է այս աշխարհ, ու դրա համար ես այսօր առաջարկում եմ ավելի շատ ակցենտ անել դրա վրա, թե ով էր Պրահլադ Մահարաջը ու այդ ինչ էր արել այդ տղեն, որ Քրիշնան իր գործերը թողեց ու հանուն իր եկավ այս աշխարհ։ Դրանպես վեդաները մեզ սովորացնում են, որ Աստված գալիս է ժամանակաժամանակ, Քրիշնան Բհագավադ Գիտայում ասում է Սամբավամի յուգե, որ դարե-դար ինքը հայտնվում է այս աշխարհում ու գալիս է տարբեր տեսքերով, տարբեր ձևերով ու այսօրը ինքը եկել է այս չաթուրդեշի օրը, ինքը եկել է որպես ներեսի մադև, բայց մի հատ հետաքրքիր բան կա իրականում Աստծու գալու հետ կապված, որ ինքը չնայած որ գալիս է, բայց իրան հեշտ չի գալ այս աշխարհ, ինչի որովհետև ինքը այս աշխարհը մեզ տվել է կակրած որպեսզի ինքը չլինի այստեղ։ Ինքը տվել է մարդկանց, ովքեր որ ուզում են առանց Աստծո ապրել, ու դրա համար ստեղծել է այս աշխարհը, ու որպեսզի ինքը գա այստեղ, պատկերացրեք ինքը տվել է մեզ աշխարհը, ասել է անեք այս աշխարհը ձեզ այստեղ ես չկամ, ինչ ուզում եք արեք, բայց հետո ինքը պետք է գա։ Ոնց գա։ Ասում է որ որպեսզի ինքը գա, պետք է որպեսզի նվիրալները իրան կանչեն, որպեսզի անկոչ հյուր չլինի։ Դրա համար պետք է նվիրալը որ իրան կկանչի, բայց նվիրալին էլ որպեսզի կանչի իրան, դրա համար պետք է առիթ, պետք է ինչ-որ բան լինի, ինչի համար կանչում է։ Դրա համար հաճախ Քրիշնան նվիրալ ինչ-որ դժվարին իրավիճակ է ստեղծում, որպեսզի նվիրալները կանչեն իրան, որպեսզի ինքը գա ու այդ իրադարձությունը տեղի ունենա։ Ու Պրահլադը դրա համար շատ կարևոր պերսոնաժ է այս պատմության մեջ, չնայած որ մենք միշտ չի որ հիշում ենք իր մասին, ոնց ասում են նվիրալը նման է աղի։ Ճաշի մեջ կարող ամեն ինչ լինի, չգիտեմ, սպեցիաներով, ցուցակով, բայց եթե աղ չկա, այդ ճաշը համով չի լինի։ Բայց չնայած որ աղը նկատելի չի, նկատամնում։ Ինտենց էլ Պրահլադը այդ փուչր տղեն որ այս ամբողջ պատմությունը սարքել է, երբեմն աննկատամնում։ Ու այս պատմությունը եկեք փորձենք կարդալ վերհիշել Շրիմադ Բհագավատամից, որը իր մեջ շատ կարևոր դասեր է պարունակում, այս պատմությունը սովորացնում է, թե որտեղից է մարդու պրիրոդան առաջանում, Քրիշնան Բհագավադ Գիտայում ասում է, որ երկու սամպատ գոյություն ունի, երկու բնություն գոյություն ունի մարդկանց մոտ, որն են այդ երկու բնությունները, ով է հիշում։ Դեմոնական ու աստվածային, դայվի սամպատ ու ասուրա սամպատ։ Ու երբեմն մենք կարանք տեսնենք, որ մենք ինչ-որ մարդու կարանք հոգեոր գիտելիք ուզենք տալ, կիսվել իր հետ, բայց մարդը չընդունի էդի, ոնց որ բայց մարդիկ էլ կան ընդհակառակը։ Մի հատ գիրք են վերցնում, կարդում են, հասկանում են, որ էսի մովինա, Քրիշնանա, վերջ, սկսում են տնեցքի հետ կռվել։ Բայց մարդիկ կան, որ չէ, դեռևս չեն ընկալում այդ գիտելիքը, անտարբեր են մնում։ Ու այս պատմությունը մեզ սովորացնում է, թե ինչն է պատճառը, ոնց ասում է, совсем не хочется делиться счастьем, но все предпочитают деньги։ Մենք ուզում ենք կիսվել, բայց բոլորը չի, որ այդ ընդունում են։ Ու ստեղ պատասխանը կա, թե ինչի է, որ բոլորը չի ընդունում են։ Ստեղ կա հետաքրքիր նկարագրություն այս պատմության մեջ նվիրալի հատկանիշների, թե մաքուր նվիրալը ինչ հատկանիշներ ունի։ Ու նաև կա պատասխան այն հարցի, թե ոնց կարելի է Աստծուն գրավել, Աստծո ուշադրությունը գրավել։ Այս պատմությունը պատմվում է
այդ պատմությունը Կրիշնան գալիս է Նրիսիմադևի տեսքով պատմում է ու մի բան էլ ասեմ, որ Պրահլադ Մահարաջի տրամադրությունը, որի մասին մենք հիմա խոսելու ենք, այդ շատ կարևոր է, շատ Շիլա Պրաբհուպադան շատ կապված է եղել դրա հետ, երբ որ մենք տեսնում ենք Պրաբհուպադայի պատմությունը, որ ինքը գալիս է Հնդկաստան, Ամերիկա իր առաջին բաժաններն է գրում, այնտեղ ինքը մեջբերում է Պրահլադ Մահարաջի աղոթքը, որը մենք հիմա կարդալու ենք։ Այսինքն Պրաբհուպադը շատ մոտ է զգացել այդ։ Ու այս պատմությունը պատմվում է Շիմադ Բհագավատամում 7-րդ երկում, այս գիրքն է հատորներով շարված բավականին մեծ, ու բայց ինքը ունի որոշակի լոգիկա, որոշակի ստրուկտուրա, որը ցանկալի է իմանալ, եթե մենք ուզում ենք ուսումնասիրել այս գիրքը, ինքը ունի 10 թեմա, որը որ բացատրում է Աթրասարգա, Վիսարգաշչա, Ստանամ Պոշանա, Մուտայետ, Մանվանտարե, Շանուկաթխա, Նիրոդա, Մուկտի, Ռաշրայա։ Սարգա, Վիսարգա, Արարում, Արտասարգա, Վիսարգաշչա, Ստանամ Պոշանամ, ով արարում է աշխարհը, ոնց է արարում, ով պատժեժվեցանում է աշխարհը, Ստանամ Պոշանամ, Ուտայետ, այդ թեմաներից մեկը ուծի նշանակում է իմպուլս։ Այդ մարդու իմպուլսն է մարդկանց մեջ եղած կամ դեմոնական կամ աստվածային, ու այս երգը 7-րդ երգը հենց այդ է պատմում, նկատած կլինեք, որ մարդկանց մեջ կա ինչ-որ տարբեր մարդկանց մեջ երբեմն մեր մեջ ինչ-որ իմպուլս է առաջանում, ու մենք չենք հասկանում ինչի առաջացավ, հա, դաժե չենք ուզում ինչ-որ բան անենք, բայց ինչ-որ իմպուլս ոնց որ մեզ ձգտում է, որ մենք այդ բանը անենք, հա, կամ ընդհակառակը ինչ-որ իմպուլս թույլ չի տալիս ինչ-որ բան անենք, ինչ-որ կուզեինք անել։ Այսինքն կա ներսից կա ինչ-որ այտենց ուժ, այդ կոչվում է սամսկարա, ու այս երգը պատմում է այդ մասին, թե իր թեման հենց այդ է ուծի, թե որտեղից է այդ դրական կամ բացասական իմպուլսները մարդկանց մեջ առաջանում։ Ու այս երգի հենց մեծ մասը 10 գլուխ պատմում է Նրիսիմադևի պատմությունը, բավականին երկար, իրականում քիչ կան տենց պատմություն, միգուցե չկա Բհագավատամում այդքան երկար պատմություն, ու պատմվում է այդ պատմությունը, այստեղ չի պատմվում, այս իրականում բավականին կարելի ասել մեր ուսուցիչները, այստեղ չնայած որ Բհագավատամում գրված չի, բայց մեր հոգևոր ուսուցիչները պատմում են նույնիսկ Պրահլադ Մահարաջի նախորդ կյանքը։ Ինչ որ մեկը լսել է նախորդ կյանքի մասին, հա։ Այս իրականում Պրահլադի օրինակի վրա կարելի ասել է full story ամբողջական պատմություն այն մասին, թե Կրիշնան ոնց է Աստված ոնց է ջիվային զորով կարելի ասել վերադարձնում իր մոտ, հա, որտեղից է սկսում այդ պատմությունը։ Նա ասում է, որ Պրահլադը նախորդ կյանքերում այդ Պուրանաներում է բացատրվում, նկարագրվում, ասում է Պրահլադը նախորդ կյանքում բրահման է լինում, ով որ ինչ-որ պահի տարվում է ինչ-որ կնոջով, բայց օրերից մի օր հենց է լինում, որ իրանք կռվում են իրար հետ, ու այդ օրը իր կինը իր համար ոչ մի բան չի եփում ուտելու։ Ու ստիպված ինչ անում Պրահլադ Մահարաջը։ Ծոմ է պահում, ոնց որ մենք երբեմն, չգիտեմ, հավես չենք ունենում եփելու կամ մի քիչ հիվանդ ենք լինում, կամ ուզում ենք նիհարենք, ասում ենք լավ, կակրազ եկադաշի է, սամբոգ վիլել, պաստիցա։ Ու տենց միամիտ լրիվ այդ օրը համընկնում է այն օրվա հետ, ասում են կամ այդ օրը լինում է եկադաշի, կամ լինում է էս չադուրտշի, որը որ հետո ծնվում է Նրիսիմա։ Ու այդ շատ կարևոր պահ է, երբ որ մարդը նույնիսկ չգիտակցելով առնչվում է Բաքսիի հետ, հա, այսինքն ինքը չէր որոշել, որ ծոմ պահեր, հա, կամ անմասխալ մոչով, բայց Բաքսին ինքը շատ զորեղ բան է, ու մարդը այդ ձևով կուտակում է որոշակի զապաս, այդ զապասը կոչվում է ագյատա սուկրիցի։ Գյանը նշանակում է գիտելիք, ագյատա նշանակում է չիմանալ, հա, կամ չիմանալով ինչ որ սուկրիցի է կուտակում, ինչ որ բարեպաշտ կարելի ասել զապաս է կուտակում։ Ու այդ ինչը որ եկամ այդ սուկրիցին ուղղակի արդեն երկար կլինի, սուկրիցին լինում է 3 տեսակի այդ բարեպաշտ արարքները, լինում է կարմա սուկրիցի, գյանը սուկրիցի ու բաքսի սուկրիցի։ Հա, կարմա սուկրիցին արագ ասեմ այդ այն է, որ մարդին շո լավ քայլ է անում, այդ իրան լավ կարմա է բերում, հա, ասենք չգիտեմ, մեկին կերակրեցիր կամ մեկին օգնեցիր, հետո այդ կարման քեզ հետ կգա ինչ որ մի պահի։ Գյանը սուկրիցին այդ այն է, որ մարդը
ինչ որ կարելի ասել հոգևոր ճակերտավոր ասած սուկրիցի հակուտակում ու կա երրորդը բակցի սուկրիցի երբ որ մարդը հոգևոր բարեպաշտություն հակուտակում այդ յուրահատուկ սուկրիցիա որովհետև այդ սուկրիցին երբեք չի վերջանում հա երբ որ մարդը լավ կարմա է կուտակում ինչ որ այդ լավ կարման կամ վատ կարման գալիս է այդ կարմա վերջանում է հա բայց բաքսի սուկրիցին ինքը երբեք չի վերջանում մարդը պուճուր բան կարա արած լինի ու այդ այնքան է կուտակվում ինքը չի պակասում երբեք այնքան է կուտակվում մինչև մարդուն բերում է հոգևոր կատարելության ոնց որ մի անգամ Շիլո Պրաբհուպադան երբ որ Ամերիկայում լեկցիա կարդալուց է լինում մի հատ նվիրալ է մտնում սենց թափով ու մի ցելոֆան զուգային թուղթ շպրտում է խրամը դուրս է գալիս լսած է լինում որ այդտեղ պետք է լինում չգիտեմ չի լինում խրամում մտնում թողում դուրս է գալիս հա հիփի նարկոման բայց ինչ որ սուկրիցի է կուտակում ու այտենց Մահարաջա Պրախլադը այտենց հոգևոր սուկրիցի է կուտակած լինում ու ինչ է տեղի ունենում շատ հետաքրքիր բան պատմում է որ այդ ժամանակ աշխարհում ապրելուց է լինում մի հատ շատ ուժեղ դեմոն ում անունը լինում է Հիրանյակաշիպու ինքը իր պատմությունն ունենում նախորդ կյանքի ավելի ճիշտ ու իր կինը հղի է լինում պատկերացեք Ջիվան հոգին որ արդեն սուկրիցիա կուտակել արդեն մենք հիմա Աստծուն մոռացել ենք առանց իր ապրում ենք բայց ինչ որ մի պահի այդ ուղին սկսում է որ սուկրիցին կուտակում ենք ու հեսա արդեն շրջվելու ենք դեպի Աստված ու պատկերացեք այդ Ջիվան պատրաստ է որ պետք է այսածանվի ու նվիրալ դառնա ու ինքը հայտնվում է Պրախլադ Հիրանյակաշիպուի կնոջ արգանդում դեմոնի կնոջ արգանդում ու այդ դեմոնը Հիրանյակաշիպուն լինում է չտեսնված դեմոն ինքը շատ ուժեղ ասկեզա է կատարում որոշում է որ ինքը պետք է անմահ դառնա հա եթե տեսնենք Նրիսիմհադևի նկարը ինքը պատժում է մի հատ դեմոնի հետագայում մեր ալտարների նույնպես կա այդ նկարը ու ինքը շատ ուժեղ ասկեզա է կատարում այտենց ասկեզ ասում է որ նույնիսկ սրբերը կատարած չեն լինում ով է հիշում ինչ ասկեզա է կատարում մի ոտի վրա նույնիսկ ասում են ոտի բութ մատի վրա ձեռքերը վերև կանգնում է հազարավոր տարիներ դժվար ասեն այ անում բավականին մենք չնայած որ արդեն նվիրալներ են կոչվում բայց հաճախ նստել դաժե չենք կարող բայց ինքը մի ոտի վրա կարողանում է կայնի ու այդ անում է երկար ժամանակ որտեղ նպատակ է դրած լինում որ պետք է անմահ դառնա ու այնց ասկեզա է անում որ սկսում է իրանից ջերմություն շարագոնել ու ասում է որ վերևի մոլորակները սկսում են բան լինել այդ տաքությունից սկսում են պատկերացրեք կանգնած եք մեկը սկսում է տաքանալ երկիրը այտենց ասկեզա է անում ու կիսասվածները ովքեր այդ մոլորակներում են ապրում վախենում են դրանից գնում են Բրահմայի մոտ ու սկսում են աղոթել ու Բրահման հասկանում որ իրավիճակը լուրջ է ու գալիս է Պրահլադ Մահարաջի մոտ գալիս է Հիրանյակաշիպուի մոտ ու գալիս է իրական Բրահմա շատ բարի անձնավորություն է ու իր սիրտը այդ ասկեզայից ասում որ Հիրանյակաշիպուն իր մարմինը մրջյունները կերած են լինում արդեն այդքան ժամանակ ոչինչ կերած չի լինում մրջնաբույն է իր վրա հավաքված լինում ու Բրահման գալիս է այդտեղ Հիրանյակաշիպուին իր սիրտը մի քիչ բան է լինում դրանից ու ասում է վեր կաց հերիքա ասկեզա անես Ուտիշ то бадрам те ասում է ուտիշ վեր կաց ոնց է Կրիշնան Արգջունային ասում է ցյակ ուտիշ պարանտապա ասում է ուտիշ վեր կաց ասում է դու ինձ ապշեցրել ես ասում է քո ասկեզայով իր կուրշինից ջուր հանում Բրահման ոնց որ մեզ են անում այդպես ջուր սփռում ու Հիրանյակաշիպուի մարմինը վերականգնվում է ու Հիրանյակաշիպուն իրանից օրհնություն է ուզում ասում է որ ես ուզում եմ անմահ դառնամ ու Բրահման ասում է սկի ես անմահ չեմ ոչ մեկ անմահ չի իրական դաժե կիսաստվածները ասում են Ինդրան որ ինքը այն ամենակիսաստվածն է ասում են ինքը բան ունի խմիչք ունի որը որ խմելուց ամրիտ է կոչվում իրան անմահություն է տալիս ասում է խմում է ու ամեն անգամ վախենալով նայում ինքը խմում է այդի ու անverջ է ինքն իրան լցվում է այդ բաժակը ասում ամեն անգամ խմելուց որ պշտում է վախենալով նայում է լցվելու է թե չէ այդ մահվան վախը բոլորի մոտ կա դաժե այդ անձնավորությունների
ու Բրաման ասում է sorry, բայց ես ինքս անմաչ եմ, չեմ կարող քեզ օրնություն տամ։ Հերանեկաշպոն ասում է գոնե նենց արա ու սկսում է թվարկել իր սպիսակ желаний։ Նենց արա որ ինձ չսպանի ոչ մարդ, ոչ Աստված, նենց արա որ չգիտեմ, ինձ չսպանեն ոչ ներսում, ոչ դրսում, ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը։ Հա, ու սենց իր սպիսակը տալիս է, Բրաման ասում է okay, okay սանսկրիտով հնչում է տատաստղու, տատա աստղու, թող այդպես լինի։ Ու այդ բլագասլավենիան տալիս է իրան։ Ու Հերանեկաշիպուն հարբած այս բլագասլավենիայից սկսում է ամբողջ աշխարհը գրավել, աչուձախ, սկսում է Ինդրայի պալատնա գրավում, սկսում է ինքը այնտեղ ապրել։ Ու մի անգամ, բայց երբ որ ինքը ասկեզանելուց է լինում, իր կնոջը կիսաստվածները տեսնում են, որ Հերանեկաշիպուն ստեղ չի, հաղթում են դեմոններին ու իր կնոջը առևանգում են։ Այն շատ կարևոր բան է տեղի ունենում։ Կնոջը առևանգում են, բայց քանի որ ինքը հղի է լինում, Պրահլադը լինում է իր արգանդում ու հարցին խառնվում է ով Նարադա Մունին ոնց զալյուբոյ խիպիր, հենց շո հետաքրքիր բան ալնում, Նարադա Մունին հայտնվում է ու բան անում։ Ասում է այդ կնոջը դուք իրավունք չունեք ձեր տակ, իր արգանդում մաքուր նվիրյալ կա ու փրկում է մի խոսքով այդ կնոջը, տանում է իր աշրամ ու սկսում է իրան հոգևոր գիտելիք փոխանցել։ Այդ կինը ճարահատված շատ խոնարհ ծառայում է Նարադա Մունին ու Նարադա Մունին ի սրտե այդ գիտելիքը փոխանցում իրան ու Պրահլադ Մահարաջը արգանդում լսում է այդ գիտելիքը։ Բագավատում պատմում է, որ 7-րդ ամսից սկսած հղիության պտուղը արդեն կարողանում է ձայներ տարբերել ու մի խոսքով իր բառերը ուժեղ են լինում ու հասնում է Պրահլադ Մահարաջին այդ գիտելիքը։ Ու Պրահլադ Մահարաջը մեծանում դառնում է Պրահլադ Մահարաջ, դառնում է ծնվում է մաքուր նվիրյալ։ Ու հեսա ես կարդամ իր հատկանիշները, շատ վեհ հատկանիշներ է ունենում։ Կարդում եմ Պրահլադ Մահարաջի հատկանիշները, որով որ ինքը զարգացրած է լինում։ 7.4.31. Обладая всеми качествами настоящего брахмана, он отличался благонравием и был полон решимости постичь абсолютную истину. Он в совершенстве владел своими чувствами и умом. Կատարյալ տիրապետում է մտքին ու զգայարաններին. Подобно сверхдуше, он был лучшим другом каждого и желал добра всем живым существам. Բոլոր մարդկանց լավագնիկերն ա եղել ու բոլորին բարիք ցանկացել. Он с готовностью прислуживал любому уважаемому человеку, а бедных заботился как отец о своих детях. Для сверстников он был любящим братом, а своих духовных наставников, школьных учителей и старших духовных братьев почитал наравне с верховной личностью Бога. Он мог бы возгордиться своим образованием, богатством, красотой или знатным происхождением, однако в нем не было ни капли высокомерия. Այդ Պրահլադի Մահարաջի հատկանիշներն ասում ինքը ամենալավ հատկանիշներն ա ունենում, հարուստ ա լինում, որովհետև Հերանեկաշիպուի որդին ա լինում, գիտելիք ա ունենում, գեղեցիկ ա լինում, ասում որ ինքը կարար հպարտանար այդ ամեն ինչով, բայց իր մեջ չկար կաթիլ անգամ գոռոզության, այդ ամեն ինչը ունենալով հանդերձ։ Ու այդ լսելու պահը Նարադա Մունին շատ կարևոր է այս պատմության մեջ, որովհետև Շիլա Պրաբհուպադան ասում է, որ մարդը նախորդ կյանքերում ինչքան ուզում է կուտակած լինի այդ Ագյատա Սուկրիցին, մեկը այս կյանքում որպեսզի նվիրալ դառնա, մարդը պետք է լսի մաքուր նվիրալների, պետք է առնչվի նվիրալների հետ, մեծ այդ յուրաքանչյուրը իր պատմության մեջ կարա հիշի, որ ինչ-որ մի պահի մենք սկզբում սկսում ենք լսել նվիրալների ու այդ նվիրալները, այդ խոսքերը մեր սրտին կպնում են, այդտեղից սկսում է բաքսի ուղին։ Ինչ-որ մեկը գիրք է վերցնում, կարդում է, ինչ-որ մեկը լսում է, ինչ-որ մարդու ու այդ բաքսին փոխանցվում է։ Երբ որ չի լինում այդ Ագյատա Սուկրիցին, այդ բարեպաշտությունը կուտակված, մարդը լսում է ուղղակի ու անտարբեր է մնում, առայժմ։ Այդ խոսքերը իր վրա ազդեցություն չեն ունենում։ Մտածում է, որ չգիտեմ, ես ավելի լավ գիտեմ, քան նվիրալները,
не знаю, как другие, но я всегда прав. Մտածում եմ, որ ինքը արդեն իսկ ամեն ինչ գիտի։ Կամ ասում եմ, люди, которые думают, что все знают, раздражают таких людей, как мы, которые в действительности все знают. Это բանն է լինում մարդկանց մեջ, որ չէ ինձ ոչ մեկ չի կարա սովորացնի ու այդ process-ը տեղի չունենում։ Ու Պրահլադ Մահարաջը ինչու՞մ է իր ուժը կայանում, ով կհիշի, էսի շատ возвышенный հարց է, ով կհիշի Պրահլադ Մահարաջը ինչով էր առանձնանում։ Իր կյանքում իր ուժեղ կողմը որն էր կարելի ասել։ Ընդհանրապես ասում եմ, որ Սմարանը, ասում եմ, որ բաքսի մեջ կա 7 բան, ինչ որ մենք անում ենք իրականում հոգևոր կյանքի վրա Շրավանամ, Կիրտանամ, Վիշնու, Սմարանամ, Պադասևանամ, Արչանամ, Վանդանամ, Դասյամ, Սաքյամ, Ատմանի Վեդանամ, ու կան մեծ նվիրալներ, ովքեր այդ 9-ից մեկի կարելի ասել մեկում մեծ հաջողություն են հասել։ Իմ նշումներում նշած է Սմարանի չեմպիոն։ Ինքը լինում է Սմարանի այդ հիշելու Շրավանամ օրինակ լսել է Աստծո մասին, ով է այդտեղ հաջողության հասնում։ Շրավանը լսելու մեջ Պարիքշիտ Մահարաջը ինքը ամենալավ լսողն է։ Շրավանամ, Կիրտանամ, ով ամենալավ կիրտանանողը։ Շուկադևա Գոսվամին, ով որ պատմում է Շիմադ Բհագավատամ։ Շրավանամ, Կիրտանամ, Վիշնու, Սմարանամ։ Երրորդը Սմարանամ, այդ Պրահլադ Մահարաջը։ Սմարանամը այդտեղ է, որ մենք հիշում ենք Կրիշնայի մասին։ Երբեմն եղել է ինչ որ, չգիտեմ, հոգևոր մարդու եք լսում կամ լավ կիրտան է լինում, հետո մեկ փողոց քայլում եք ու Կրիշնան է մտքում։ Սմարանը, երբեմն հաջողվում է։ Պրահլադ Մահարաջի մոտ այդ ինքը լինում է դրա, ինքը անընդհատ մտածում է Կրիշնայի մասին, անընդհատ Կրիշնան իր մտքում է լինում։ Ոնց որ Պրաբհուպադան Շիմադ Բհագավատամում երկրորդ գլխում առաջի երգի ասում է, когда в сердце восходит солнце Кришны։ Երբ որ սրտում ցակում է Կրիշնայի արևը, այ իր մոտ այդտենց է եղած լինում։ Ու անցած Կրիշնան իր մտքում է լինում։ Ուզում եմ այդ երկու տեքստերն էլ կարդալ։ 4-րդ գլխից այս երգի, ասում Մահարաջа Прохлада всецело был поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, даже не осознавал, как он сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает. В объятиях Кришны. Քանի որ մտքում միշտ Կրիշնան է, ինքը իրան զգացել է միշտ Աստծո գրքում։ Пребывая в полном сознании Кришны, он то плакал, то смеялся, а иногда, охваченный ликованием, пел во весь голос. Иногда, увидев перед собой Верховного Господа, Махараджа Прохлада приходил в необычайное волнение и начинал громко взывать к нему. Այսինքն ինքը հիշում է Կրիշնային ու այդ իր մեջ որոշակի հոգևոր էմոցիաներ է առաջացնում։ Իրականում բաքսի նպատակը այդ է։ Այդ բավականին ամբիցիոզ նպատակ է, իրականում բավականին возвышенный է, դրա մասին շատ չի որ խոսվում է, բայց իրականում մենք բաքսիով դրա համար ենք զբաղվում, որպեսզի այդպես հոգևոր էմոցիաների ու վերջո սեր առաջանա մեր մեջ։ Благодаря тому, что Махараджа Прохлада общался с чистыми, совершенными преданными, которых ничто материальное не привлекало, он всегда был поглощен служением лотосным стопам Верховной Личности Бога. Բայց ինչ алиնում, царь Юдиштира, демон Хирanyakashipu мучил этого возвышенного и необычайно счастливого преданного, который был его собственным сыном. Բայց начинается с բոլոր լավ բաներին, իր հայրը Հիրանյակաշիպուն, դեմոնը, սկսում է տանջել իրան։ Ու ասում է, որ շատ լուրջ տանջանքների է իրան ենթարկում Պրահլադ Մահարաջին, ինչի, որովհետև ոնց որ Շիլա Պրաբհուպադան ասում ինքը ընդամենը մի բանում էր մեղավոր, որ նվիրալ էր դարձել, դեմոններին դա դուր չի գալիս։ Ու դրա համար Հիրանյակաշիպուն ընդհանրապես Պրահլադին ուղարկած է լինում ինքը դպրոց, որպեսզի սովորած լինի իր ուսուցիչների մոտ, դեմոնների մոտ։ Այս մի անգամ Պրահլադը դպրոցից հետ է գալիս։ Պրահլադը մի անգամ դպրոցից հետ է գալիս ու Հիրանյակաշիպուն իրան հարցնում, ասում է դպրոցում ինչ է սովորել քո դեմոն ուսուցիչներից, ու Պրահլադ Մահարաջը պատասխանում է, թե այդ ընթացքում իր ստացած ամենակարևոր գիտելիքը որն է։
Պրահլադը ասում է, որ սկսում է իր հորը, իր դեմոն հորը կարելի ասել քարոզել, երբեմն եղել է, որ ընտանիքում, այսինքն ինքը ու պրյամոյ առանց սկոմենկոմ ընգնելու կոսվենի պրոպովես չի անում, պրյամոյ ասում է, որ ոնց որ որից հետո է, ասում է, որ իրականում դու դեմոն ես դարել, ընտանիքի մեջ մոռացել ես вообще ամենաբարձր նպատակի մասին, ասում որ պետք է դառնալ նվիրալ Շրավանամ Կիրտանա Վիշնո այդ տեքստի միջելոց ինքն աստեղ ասում, ասում որ պետք է ամեն ինչ թողել ու լսել Կրիշնայի մասին, խոսալ իր մասին, հիշել իր մասին։ Մենք էլ ենք սկզբում, երբ որ նվիրալ ենք դառնում, մեզ թվում է թե այդտենց հեսա մեր սաղ ընտանիքի անդամներին կքարոզենք։ Մինչև որ մեզ նվիրալները փորձառու սովորացնում են, որ չէ պետք է տաքսիչնի լինել, չի կարելի տենց։ Այդտենց պրյամոյ անում է ու Հիրանյակաշիպուն գժվում է դրանից, ներոյն անում է ու որոշում է, որ պետք է պատժի Պրահլադ Մահարաջին, պետք է սպանի ըստ էության ու իրան սկսում է որոշակի տանջանքների ենթարկել, ասում է, որ если կարտամ оружие, которым демоны իր դեմոն ընկերներին, ծառաներին ասում է, որ Պրահլադ Մահարաջին պետք է սպանել, որովհետև ինքը Վիշնուի նվիրալն է դարել։ Բայց չի ստացվում ոչ մեկի մոտ, իրան ինչ որ բան անել, իրան զենքերով խփում են, իր այդ ոչ մի բան տեղի չի ունենում, ասում են գցում են կրակը, ոչ մի բան չի լինում, ողջ դուրս է галիս։ Хираньякашипу бросал своего сына и под ноги огромным слонам, и в самую гущу странных гигантских змей, и в пропасть высокой горы. Он пытался уничтожить Прохладу с помощью колдовства и всевозможных магических трюков. Держа его в темнице, посылал ему яд, морил голодом, выгонял его на мороз, и ветер бросал в огонь, воду, обрушивал на него тяжелые камни, но так и не смог убить его. Даже Պրահլադը չի զգում այդ ամեն ինչը, որտեղ ասում են, որ ինքը այդ սմարանամի Կրիշնային հիշելու բրոնյայի տակ է լինում։ Երբ որ միտքը այդ վիճակում է, մարդ ոչինչ բան չի զգում, ոչինչ բան իրան չի անհանգստացնում։ Ու ինչ է լինում, Хираньякашипу задумался, что же ему делать дальше։ Մտածում է ինչ անի, ու մի խոսքով Պրահլադը մի քիչ էլ իրան այդտեղ ջղայնացնում, մի խոսքով Հիրանյակաշիպուն ջղայնանում, ափերից դուրս է գալիս ու ասում է այն տեքստը, որ կարդացի, ու ասում է ուր է քո Աստված, այդքան խոսում ես Կրիշնայի մասին, հա, ուր է քո Աստված, ուր է քո Աստված։ Ու սկսում է այնտեղ տեսնում է մի հատ սյուն ու ասում է, եթե դու ասում ես, որ Աստված ամեն տեղ է, արդյոք ինքը սյունի մեջ էլ է, ու սկսում է խփել այդ սյանը, ու այդ պահին ասում է, որ այդ սյանից լսվում է այն ամենաուժեղ կայծակի ձայնը, ու տեղ հայտնվում է Նրիսիմհան։ Հայտնվում է իր այդ վախենալու կերպարանքով։ Փոքրիկ հայտնվում է իր այդ կերպարանքով Կրիշնան, որպեսզի Պրահլադ Մահարաջին ազատագրի։ Ուստեղ ասում է, թե խի է հայտնվում է, որպեսզի իր նվիրալի խոսքերը իրականացնի, ու միանգամից մի քանի նվիրալի խոսքեր է իրականացնում, ում խոսքերն է իրականացնում։ Բրահմայի նախ եւ առաջ, որովհետեւ Բրահման օրնություն էր տվել, որ իրան պետք է Հիրանյակաշիպուն պետք է չսպանի ոչ մարդ, ոչ կենդանի, ու ինքը ծնվում է այդ կերպարանքով, որ ոչ մարդը, ոչ կենդանի։ Ծնվում է ոնց որ այսօր post մենք պահում ենք մինչև մթնշաղ, իդեալական դեպքում մենք պահում ենք մինչև մթնշաղ post-ը, որովհետև այդ այդտեղ Նրիսիմհան սպանում է Հիրանյակաշիպուն մթնշաղին, որ ոչ ցերեկ, ոչ կիսեր։ Այսինքն պահում է Բրահմայի խոսքը, ելում խոսքն է պահում։ Ով որ անիծել է Հիրանյա ուրիշ այս պատմության մեջ Պրահլադի, որովհետև Պրահլադը ասում էր, որ իմ Աստված ամեն տեղ է, դաժե սյան մեջ է, բայց եւս մի հոգու ելում մեկ էլ Նարադա Մունի, որովհետև Նարադա Մունին իր մորը, երբ որ արգանդում է լինում, օրնություն է տված լինում, որ քո պտղին
վտանգ չի սպառնա։ Եթե սպառնա, ես կպաշտպանեմ իրեն։ Համար Կրիշնան, որպեսզի պահպանի այդ խոսքերը, գալիս է Նրսիմհադևի կերպարանքով ու մի քիչ սկզբում խաղում է Հիրանյակաշիպուի հետ, ասում է ոնց որ գարուդան, ոնց որ երբեմն լինում է կատուն մուկ է բռնում ու մի քիչ խաղում է իր հետ մինչև սատկացնելը։ Այդտենց ասում է որ Նրսիմհադևը սկզբում մի քիչ խաղում է Հիրանյակաշիպուի հետ, թույլ է տալիս որ ինքը չգիտեմ ինչ որ խփի իրան եւ այլն, բայց ի վերջո Հիրանյակաշիպուին դնում է իր ծնկներին ու սպանում է իրան։ Ու այդ ձևով ինքը անում է այտենց որ ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը, ոչ հողի վրա, ոչ օդում, սպիսը լրիվ պահպանվում է Հիրանյակաշիպուի, ոչ հողի վրա, ոչ օդում, իր ծնկներին է սպանում, ոչ մարդ է լինում, ոչ պոլուբոկ, որտեղ այդ հենց Կրիշնան է, որը ոչ մարդ է, ոչ կիս Աստված։ Ասում է որ ինձ ոչ մի տեսակի զենքով սպանած չլինեն ու սպանում է իր եղունգներով, ոնց որ մենք երգում ենք Դալիտա Հիրանյակաշիպու, իր եղունգներով է սպանում Հիրանյակաշիպուին։ Ու հետո էլ վերջում, դրանից հետո էլ մի հատ էլ վերջում էպիզոդ կա, երբ որ Նրսիմհադևը ու Պրախլադը, Նրսիմհադևը ջղայնացած վիճակում սպանում է Հիրանյակաշիպուին, հետո դեմոններին ու ջղայնացած է շատ լինում այդ իր յարսի մեջ, ուտեղ արդեն հավաքված են լինում բոլոր կիսաստասները, Բրահման, Շիվան ու մտածում են ոնց հանգստացնեն իրան։ Ու ոչ մեկ դուխ չի անում մոտենա Նրսիմհադևին ու հանգստացնի։ Բրահման վախենում է մոտենա, ոնց որ Շիվան վախենում է մոտենա, Բրահման ասում է Շիվա դու գնա, Շիվան ասում է չէ ես գործ չունեմ։ Հետո Լաքշմին ատեղ լինում, ասում են հեսա կինը իր հաստատ իրան կհանգստացնի, Լաքշմին ասում է իմ հետ գործ չունեք, ես չեմ անի։ Վախենում են բոլորը մոտենան ու վերջում Բրահման գլխի անկնում իր 4 գլուխներով, խնդրի լուծումը որն է, ասում է Պրահլադ գնա։ Ու Պրահլադը գնում է որպեսզի հանգստացնի Նրսիմհադևին ու տեղ շատ ջերմ դիալոգ է տեղ ունենում Պրախլադի ու Նրսիմհադևի միջև։ Ու հեսա մի քիչ կկարդանք այդ դիալոգից։ Ու մի խոսքով հանգստացնում է իրան, վերջում Նրսիմհադևը Պրախլադին օրհնություններ է տալիս, հեսա կարդամ թե ինչ օրհնություն է ինքը խնդրում, զորով է օրհնություն խնդրում իրականում։ Ու վերջում էլ Պրահլադ Մահարաջին Նրսիմհադևը կարգում է թագավոր Հիրանյակաշիպուից հետո ու հեռանում է։ Այս պատմությունը իրականում ինչ կարևոր բաներ կա, այս պատմության մեջ մի քանի կարևոր բաներ կա։ Նախ եւ առաջ այս պատմությունը մեզ սովորացնում է այն մասին, թե ինչ կարևոր է շփումը մարդկանց հետ։ Ոնց ասում են ում հետ շփվում ես, այդպեսին էլ դառնում ես։ Ու Պրահլադը, քանի որ իսկ շփման ամենա էֆեկտիվ ձևերից մեկը նվիրալների հետ այդ լսելն է։ Քանի որ Պրահլադը լսած է լինում Նարադա Մունիին, մենակ այդ լսել հերիք է լինում, որ ինքը մեծ նվիրալ դառնա։ Ու նաև այնտեղ մի հատ էպիզոդ կա, երբ որ Պրահլադը իր դասարանցիներին քարոզում է։ Այնտեղ կա наставление Պրահլադը Մահարաջի своим одноклассникам։ Ասում որ ինքը երբ որ պատմում է իրանց իր գիտելիքը, բոլոր իր դասարանցիները մաքուր նվիրալ են դառնում։ Այնտեղ լինում է նաև այդ դասանում լինում է ուրիշ երկու ուրիշ ուսուցիչներ, դեմոններ, Շանդա ու Ամարկա, այդ Պրահլադ Մահարաջի գուրուներն են լինում, ում որ Հիրանյակաշիպուն դրած է լինում, որպեսզի իրան սովորացնի։ Այդ երկու անունները գիտեք ինչ է նշանակում։ Պետք է Շանդա ու Ամարկա, այս հետ կարևոր նույնպես բանը, իրական Բհագավատամում ամեն անուն ունի, Պրահլադ նույնպես իր նշանակությունը ունի, Հիրանյակաշիպու իր նշանակությունը։ Շանդա Ամարկա նշանակում է այդ դեմոն ուսուցիչներ, դեմոն գուրուներ են լինում ըստեյության։ Հիմա էլ կան դեմոն գուրուներ, ովքեր չնայած որ թվում է թե վեդաներ են սովորացնում, բայց այդտեղ կա թույն։ Շանդա Ամարկա նշանակում է, Ամարկա անվանում են լինում է լուսնի արևի խավարումներ, Ամարկա խավարումն է։ Շանդան այդ ասում որ տենց գուրուները իրանք չնայած որ կարող է վեդաներից են խոսում, բայց վեդաների իրական իմաստը Ամարկա ցույց չեն տալիս։ Ու հիմա գնալով այդ Կալիյուգայի նշաններից մեկն է, որ գուրուները
տարբեր ոչ նվիրյալ, ոչ մաքուր նվիրյալ ծառայություն քարոզող շատանում են ամարկա։ Ու շանդա նշանակում է մարդ, ով երեխա չի կարած ընդդաբերի, այդ պոտենցիան չունի։ Ասում որ դրա համար, որ մարդը լսում է տենց մարդկանց, իր մեջ երբեք այդ բակցի սերմը չի փոխանցվում, որտեղ տեղ չկա բակցի։ Այդ կարա փոխանցի մենակ իսկական գուրուն, իսկական մաքուր նվիրյալը, ում մեջ կա այդի։ Շանդա ամարկա։ Դրա համար տենց ոչ իրական գուրուները իրանք կամ փագում են վեդաների իմաստը, իսկ վեդաների իմաստը այդ Կրիշնան է, Բհագավադ Գիտայում Կրիշնան ասում է վեդայշչա սարվայր ահամեվ ավեդյո։ Կամ էլ ուղղակի անիմաստ անցնում իրանց խոսացածը երբեք նվիրյալ ծառայության սերմը, ոնց որ մենք գիտենք Շիմադ Բհագավատումից բակցիա սանջատայա բակցին։ Բակցին առաջանում է բակցից։ Այդ կոչվում է կեղծ գուրու։ Ու նաև Հիրանյակաշիպուն, այս շփման կարևորության մասին է խոսքը, ու նաև Հիրանյակաշիպուն, քանի որ անիծված է լինում դեռևս իր նախորդ կյանքում նվիրյալների կողմից, ում հետ որ սխալ է վարված լինում, դրա համար դեմոն է ծնվում, այսինքն շփումը շատ կարևոր է, ու այդ պրիրոդան մարդու մեջ առաջանում է ու կարա փոխվի միայն շփման միջոցով, նվիրյալների այդ շփման միջոցով։ Ու այդ ուծին, այդ իմպուլսը հենց դրանից է։ Եթե ուզում եք ձեր մեջ կա ինչ-որ իմպուլսներ, հանկարծ որ ուզում եք փոխեք, դրա միջոցը այդ նվիրյալների հետ շփվելն է։ Ու երկրորդը, ինչը այս պատմությունից կարելի է քաղել, այդ նվիրյալի հատկանիշներն, Պրահլադ Մահարաջի հատկանիշները ու այդ զգացումները, որ ինքը ունենում է Աստծո հետ հարաբերություններում, իրականում մենք երբեմն կարանք զգանք Կրիշնային մեր սրտում, երբեմն զգում ենք իրան, երբեմն չենք զգում։ Եկան որովհետև իսկ մեծ նվիրյալները, բարձր նվիրյալները ընդհանրապես շատ ջերմ դրական զգացումներ են ապրում Կրիշնայի նկատմամբ, Աստծո նկատմամբ։ Ու այդ զգացումները, այդ Աստծուն զգալը իրականում ոնց է սենարը իմ հոգերուսուչին է լսում, ասում էր эти эмоции очень тонкие, շատ նուրբ են այդ զգացումները, որ մարդ կարա Աստծո հետ ունենա, դրա համար պետք է ունենալ համապատասխան սիրտ, համապատասխան հատկանիշներ, որտեղ որ մարդը կարա Աստծուն զգա։ Ու Պրահլադ Մահարաջը հենց դրա օրինակն է իր հատկանիշներով։ Իր հատկանիշներից են, ոնց որ ստեղ կարդում էինք Յատրա Չամատ Բակտախ Պրաշանտախ, այս տեքստը ասում է հենց Նրսիմհադևը Պրահլադ Մահարաջին Յատրա Չամատ Բակտա Պրաշանտախ Սամադարշինա, ինքը լինում է Պրաշանտա, շատ հանգիստ, Սամադարշինա, բոլորին վերաբերվում է հավասար, բոլորին վերաբերվում է հավասար, այսինքն բոլորին սիրում է ըստ ոնց որ այդ ընկերասիրությունը իրական նվիրյալների շատ կարևոր հատկանիշներից մեկն է, ոնց որ այդ աղոթքը կա Բհագավատում Պրահլադ Մահարաջի Սվաստյաստու Վիշվասյա Կալախ Պրեսիդատա, այդ իր ընկերասիրությունը կամ ոնց որ ով որ առաջի երգը կարդացել է Շիմադ Բհագավատում, այնտեղ Շուկա Պարիքշիտ Մահարաջը դեռ Շուկադև Գոսվամին հանդիպելուց առաջ մի հատ բան աղոթում ու 3 ցանկություն է պահում, թե ինքը ասում է եթե ես ստիպված լինեմ նորից ծնվել, քանի որ գիտի որ հեսա մահանալու է, 3 ցանկություն է պահում, որ եթե ես նորից ծնվեմ, թողի մեծ այդ 3 բաները տեղի ունենա։ Հիշում է ինչ որ մեկը առաջին երգից Բհագավատամի։ Ասում է եթե ես նորից ինձ պետք լինի ծնվել, թող ես անսահման կապված լինեմ Կրիշնային, 1, երկրորդը թող ես թող ինձ դուր գա նվիրյալների հետ շփումը, թող ես այդ հնարավորություն ունենամ նվիրյալների հետ շփվելու, ու երրորդը ասում է пусть я буду в дружеских отношениях со всеми живыми существами։ Թող ընկերական հարաբերությունների մեջ լինեն բոլոր կենդանիակներիդ։ Այդ ասում է Պարիքշիտ Մահարաջը Շուկադևը Գոսվամին հանդիպելուց առաջ։ Երբ որ գիտի որ հեսա մի շաբաթից մահանալու է, ասում է թե նորից եմ ծնվելու, ուրիշ բան չեմ ուզում, այդ 3 բաներն եմ ուզում։ Ու տենց էլ Պրահլադ Մահարաջը նույնպես այդ հատկանիշը ունենում է
ու դրա համար իր աշակերտներին երբ որ քարոզելուց ալինում Պրահլադ Մահարաջը ասում է поэтому мои юные друзья сыновья демонов действуйте так, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, тому, кто выше любых материальных понятий. Отбросьте свои демонические наклонности и не делите окружающих на друзей и врагов. Будьте доброжелательны и сострадательны ко всем живым существам. Проливайте на них милость, уча их преданно служить Господу. Բոլորի հետ այդպես ընկերասեր եղեք ու փորձեք իրանց ամբակցի փոխանցել։ Ու նաև Պրահլադ Մահարաջը ինչա որ Պրաբհուպադան ես ենթադրում եմ ինչա որ այդքան կիսել այդ տրամադրությունը, որտեղ Պրահլադ Մահարաջը նաև իր խոսքերում կա այդ քարոզիչի տրամադրությունը, որին այդ աղոթքը «Свастясту Вишпасия Галах Пресидатам», որտեղ բոլորը նվիրալ ծառայությամբ զբաղվեն, այսինքն ինքը նաև այդ քարոզելու տրամադրությունն է ունեցել, ու Շիլա Պրաբհուպադան այդ մեկնաբանություններից մեկի ես կարդալուց ֆիքսեցի, պատրաստվելուց կուզեի այդ կարդալ ձեր համար, այդտեղ մեր մասին է ասվում, մենք որպես Շիլա Պրաբհուպադայի հետևորդներ նույնպես քարոզում ենք, ու Պրաբհուպադան գրում է մեր մասին. Участники нашего движения, проповедующие сознание Кришны, находятся примерно в том же положении, что и Махараджа Прахлада. Մենք իսկոնի նվիրալներս իրականում շատ նման վիճակում ենք գտնվում, ինչ որ Պրահլադ Մահարաջը. 99% современных людей, в каком бы стране они ни жили, они не жили безбожники. Поэтому, когда мы следуем примеру Махараджи Прахлады и проповедуем сознание Кришны, они чинят нам всевозможные препятствия. Американских юношей, армянских юношей, которые пожертвовали всем ради проповеди сознания Кришны, обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ, хотя единственная их вина, в кавычках, заключается в том, что они стали преданными Господу. Но с какими бы трудностями нам не приходилось сталкиваться, мы должны проповедовать сознание Кришны так же решительно, как Махараджа Прахлада. Прахлада был сыном демона Хираньякашипу, однако он не боялся ни его самого, ни угроз при потомственных браманов, тоже родившихся демонического отца. Այսինքն քարոզի տրամադրությունը նույնպես Պրահլադի մեջ շատ ուժեղ արտահայտված է, ու ասում է, որ ինչի է իր մեջ տենց արտահայտված լինում, որովհետև ինքը լսած է լինում, ճիշտ լսած է լինում մաքուր նվիրալի, ու ասում է, որ երբ որ նվիրալների լսում ենք, 3 ձև կա լսելու, ասում է կամ կարաս մի ականջից մտնի, մի ականջից դուրս գա, 90% դեպքերում տենց է լինում է, ասում է կամ կարա ականջից մտնի, բերանից դուրս գա, այսինքն կարաս լսես ու կարաս քարոզես, բայց ասում է կա երրորդ ձևը, որն է, ով գիտի, ասում է կարա ականջից մտնի սիրտ, հետո սրտից չերես բերան դուրս գա, այդ է իրական քարոզը, երբ որ մենք լսում ենք, Պրահլադի մեջ պես մարսում ենք այդ գիտելիքը, ու հետո նոր կիսվում ենք։ Ու նաև Պրահլադը իր աչքի ընկնում իր խոնարհությամբ ու իր անշահախնդրության մասին հեսա կկարդամ մի քիչ։ Մի հատ ուրիշ դաս այս պատմությունից այդ այնա, որ Պրահլադ Մահարաջը մի հատ աղոթք ունի, որը ես նույնպես հիմա կկարդամ, այդ մեծ նվիրալների հովանին գտնելն է, որը շատ նույնպես կարևոր կետ է մեր հոգևոր ուղու վրա, երբ որ մենք ինչ-որ մի պահի ոչ միայն բացի նվիրալների հետ շփվելուց, նաև փնտրում ենք ինչ-որ մեծ նվիրալի հովանի, այսինքն հոգևոր ուսուցիչ ենք փնտրում ըստ էության։ Ու Մահարաջ Պրահլադը իր փորձով կիսվում է դրան, թե իր դեպքում դա ոնց տեղի ունեցավ։ У эссенс эн текста, որ ես ասում եմ, Прабхупадан մեջ բերում է իր աբաջանում, ասում է, «О мой Господь, о Верховная Личность Бога, лелея в сердце материальные желания, которые приходили одно за другим, я шел той же дорогой, что и все, с каждым шагом приближаясь к темному колодцу, кишащему змеями. Но твой слуга Нарада Муни милостиво сделал меня своим учеником и объяснил, как достичь трансцендентного положения. Поэтому моя первейшая обязанность служить ему. Могу ли я перестать служить ему?» ու Պրաբհուպադան նույնպես իր ուսուցչին է հիշում,
որ ինձ իրականում փրկել է այդ մաքուր նվիրալի Հովանին։ Ու նաև ամեն վերջինը, որ այսօրվա հետ կապված կուզեի ասել, այդ այնա, որ Պրահլադ Մահարաջը, երբ որ վերջում խոսալուց են լինում այդպես Նրսիմհադևի հետ, Նրսիմհադևը իրան հարցնում, ասում է դու քո տրամադրությամբ ինձ լրիվ բավարարել ես, ինձնից խնդրի ինչ-որ օրհնություն։ Ասում է ինչ ուզես ես քեզ կտամ, ու Պրահլադ Մահարաջը ինչ է անում այդտեղ։ Ջղայնանում պատկերացրեք եղել է մեծ դեմոն Հիրանյակաշիպոն, ումից բոլորը վախեցել են, ու իրան սպանելու է եկել Աստծու ամենավախենալու արտահայտումը, ու մենակ տեսնելուց դաժե Հիրանյակաշիպուն է վախենում, բոլոր կիսաստվածները Լաքշմին վախեցել են իրան մոտենան, Պրահլադ Մահարաջը մոտեցել է իրան այդ սարսափելի կերպարանքին, ու սկսում է իրան упрекать аնել. Ասում тот, кто ждет от своего господина каких-то материальных благ, вовсе не является подлинным слугой, чистым преданным. У Амнакарвора и тот, кто осыпает своего слугу милостями лишь ради того, чтобы сохранить льстящее его самолюбие положение Господа, не может считаться хорошим господином. Ասում լավ ծառան երբեք իր տիրոջից օրհնություն չի ուզում, ու լավտերը նույնպես օրհնություն չի տալիս, որտեղ եթե տա մի քիչ վերև ասում է տենց մարդուն նազվե торговцем, անվանում են առևտրական, հա, այդ այն ինչ որ հոգեոր կյանքը ինչ որ բայ հաճախ մարդկանց մոտ դառնում է, որ ինչ որ բան ուզել, ինչ որ բան տալ, հա, բայց Պրահլադ Մահարաջը այդ ասում որ նվիրալին երբեմն կարա նենց լինի, որ բարձր նվիրալին Կրիշնան անձամբ հայտնվի ու ինչ որ օրհնություն առաջարկի, ուտեղ պետք է չկորցնել մեզ, ու չտրվել դրան։ Այդ ոնց որ մեզ Կրիշնան տալիս է, ասում է, ոնց որ լավ բանը հետևը պահած, մեծ, ասում է անեսի, ուզում ես, այդտեղ պետք է ասել չէ, չեմ ուզում։ Բայց մի հատ բլագաստավելենյա ուզում է, ասում է, լավ, եթե ուզում ես ինչ-որ բան անես իմ համար, սկզբում ասում է, խնդրում եմ իմ հորը ազատագրի Հիրանյակաշիպուին, ու տեղ Նրսիմհադևը ասում է այս տեքստը, ասում է յատրա, ասում է մի անհանգստացի, յատրա չամադբակտա պրաշանտախ սամադարշին, ասում է այն տեղերը, այն ընտանիքները ու երկրները Սամադբակտա պրաշանտա սամադարշինա, որտեղ որ քո նման նվիրալներ են ծնվում, իրանք պիկի տակահա, իրանք ազատագրվում են։ Դրանք ասում եմ քո պապայի մասին մի մտածի, դու այդ ընտանիքում ծնվել ես, արդեն քո 20 սերունդ ազատագրել ես։ Ասում որ նվիրալը, մարդը երբ որ նվիրալը դառնում, իրանից մի քանի սերունդ առաջ ու հետո բոլորին ազատագրում է։ Այդ արդեն մաթեմատիկական այդտեղ հաշվարկներ կա, բայց միտքը նրանում է, որ այո, երբ որ մարդը նվիրալ է դառնում։ Նայ Նրսիմհադևը ասում է մի անհանգստացի, դու արդեն ազատագրել ես։ Ու հետո էլ մի հատ էլ բան ասում Պրահլադը ամենավերջում, ասում է, «О Господь, лучший из всех, кто дает благословение, если уж ты хочешь одарить меня своей милостью, тогда молю тебя, сделай так, ինչ կարելի առաջ ուզել մաքուր հոգևոր ինչ ցանկություն կարա լինի»։ Okay, դա արդեն ուզել էր մի հատ էլ բան։ Ինչ։ Ասում է, այո, որ հիշի Կրիշնային, դրա համար ինչ է պետք։ Ասում է, сделай так, чтобы сердце мое было свободно от материальных желаний։ Այդ մաքուր նվիրալն ում որ ընդամենը այդ է պետք, քանի որ այդ փորձը արդեն ստացել էր, դա մեզ է հիմա, ասենք սկզբում դժվար թվում, որ չգիտեմ, ասենք առանց ծխել ոնց կլինի, առանց միս ուտել ոնց կլինի, կամ առանց, չգիտեմ, ինչ որ ուրիշ բաներ ոնց կլինի, բայց այդ մարդիկ ովքեր որ ինչից որ ազատվում են, հետո այդ իրենց մեծ ուրախության է բերում, ոնց որ սրտից քար անգնում։ Դրա համար ինքը ընդամենը այդ է խնդրում, ասում է, որ
Եթե ուզում ես իմ ինչ-որ բան անես, ինձ հալա որ իմ սիրտը մաքուր լինի այդ ցանկություններից, որպեսզի ես կարողանամ հիշել քո մասին։ Այսինքն պատմություն Նրիսիմադևի հայտնության հետ կապված, ով որ հայտնվում է իր նվիրալին ազատագրում տալու համար, ով որ ունենում է այդտենց մաքուր սիրտ, ոնց որ ռուսերեն են ասում մягкое сердце, ասում որ բակցի ուղու վրա իրականում պրոգրեսը չափվում է դրանով։ Տարբեր ուղիների վրա, օրինակ, երբ որ մարդը մեդիտացիայով է զբաղվում, իր հաջողությունը գալիս է կայանում է նրանում, որ իր միտքը մաքրվում, հանգստանում է, մարդը իր հոգեորեությունը զգում է իր մեդիտացիայի մեջ։ Բայց բակցի մեջ ասում որ հաջողությունը չափվում է նրանով, թե մարդու սիրտը ինչքան նուրբ է դառնում այդ process-ի ընթացքում, մягкое сердце։ Այդ սիրտն է, որ ինքը կարա իրական հոգեով հաջողությունը իրական դրանում է կայանում, բայց այդ սիրտն է, որտեղ որ կարա Աստծո այդ ինչ որ զգացումներ առաջանա կամ Աստծուն կարելի է հիշել։ Ոնց որ Վրինդավան դաստակորը ասում է Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dan, bhakti e Krishna nama smarane krandan։ Ասում որ Bhakti yoga-ի հարստությունը դանը այդենա Bhakti e Krishna nama smarane krandan։ Երբ որ մարդը հիշում է Կրիշնայի անունը նամը ու smarane krandan, ու սկսում է լացել։ Դրա համար պետք է այդենց նուրբ սիրտ, որը որ կարա այդենց նուրբ զգացումներ ու լավից անի։ Մենք հիմա սովորել ենք ինչ-որ գրուբի բաների, գնև, օրինակ գնևը այդ շատ գրուբի զգացում է, որ մարդը ջայնանում է։ Բայց նուրբ սիրտը բռնում է ավելի նուրբ էմոցիաներ։ Ու այդ օրինակը Պրախլադ Մահարաջն է։ Իմ ժամանակը սպառվեց, եթե ինչ-որ հարց կա կամ ասելու բան։ Նվիրյալների գրքերը կարդալն նույն այսօր նրանց է շփվել, Այդ նվիրալները շփվելու ոնց որ Շիմադ Բհագավատամ ասում է Սատամ Պրասանգան Մամավիրյա Սամբիդո, իրանց կարդալը կամ լսելը այդ իրական հենց էֆեկտիվ ձևն է նվիրալի այդ շփվելու, որտեղ որ մենք կարդում ենք Շիլա Պրաբհուպադայի գրքերը, այդ ուղղակի թղթի վրա գրած բաներ չի, այդտեղ Պրաբհուպադան կա անձամբ, ու երբ որ մենք կարդում ենք, ոնց որ երբ որ հաճախ Շիլա Պրաբհուպադը ինչ որ հարց են տվել, ինքը ասել է ես ամեն ինչ իմ գրքերում գրել եմ։ Ոնց որ Պրաբհուպադան Շիմադ Բհագավատամի կամ Չայտանյա դիմումի մեջ ամեն գրքի սկզբում Պրաբհուպադայի կա 4-5 տեղանոց մի նախադասություն դիմում, ասում է Мой духовный учитель живет вечно, и тот, кто следует его наставлениям, живет вместе с ним. Դրա համար երբ որ մենք կարդում ենք իր գրքերը, ինքը ստեղ մենք իր հետ ենք լինում ու շփվում ենք։ Այո, դա շփման շատ էֆեկտիվ տարբերակ։ Կան այլ շփման ձև, երբ որ մենք գալիս ենք նվիրալների հետ, չգիտեմ, քեֆ ենք անում, երկում ապրում ենք, այդ նույնպես շփում է։ Այն նույնպես շփում է։ Երկուսն շատ կարևոր դեր ունեն մեր կյանքում։ Да. Вопрос. Я такой, я человек в практике люблю, чтобы все. Может какой-то опыт был, но в день явления Нрисимхадева или проявления Нрисимхи в своей жизни. Как-то вы его в какой-то ситуации прочувствовали очень сильно, кто он помог, вытащил оттуда. Если был такой опыт, то... Ну, у меня не было никогда прям такого уж опыта. Но Кришна как бы... я какие-то чувства имел, когда первый раз увидел своего духовного учителя или от него получил какое-то наставление личное. Причем очень, которое меня прям все мои, как это сказать, разбили все мои духовные стереотипы. Первый раз я спросил у моего духовного учителя, как я могу вас служить. Он сказал, служи родителям. Я вообще тогда, я думал, что вот сейчас прям там какое-то служение, там, божества или что-то такое, вот такое. Поэтому, да, такие какие-то опыт этим могу делиться с духовным учителем из общения. Вот.
Вот. Ну, вообще, Кришну, вот прям опыт почувствовать, это очень такая возвышенная вещь. И там есть вообще, ну, даже те, которые получают, особо не делятся этим. Поэтому... У нас была одна такая история, мы когда жили второй год уже в лесу с товарищем преданным, и у нас корова, она забеременела, и вот уже, ну, телиться должна была. И мы так готовились, ждали, и она убежала. Убежала и пропала. У нас истерика, паника, ну как так, ну как бы, где искать, уже весь лес, ну, километров 200 намотали, пешком ходили. В общем, расстроились, давай им молиться уже, и все, и объявления везде развешивать по местным деревням, там лежащим. И начали спрашивать, оказывается, коровы, ну такие, которые уже отеливаются в течение нескольких раз, они знают, что теленка забирают, и они поэтому убегают. Очень часто такое проявление, что корова уходит из дома, чтобы где-нибудь вдалеке его родить, чтобы его не забрали. Это мы узнали уже у профессионалов, у деревенских, которые нам объяснили, что это нормально, просто ее нужно найти. И мы искали, вот-вот она должна отделиться. Ну и нет. И время, короче, вот к празднику Лисинку Четырлиш. Мне Ашока Кришна говорит, Саня, давай, короче, берем посты вот эти все, ну, Кадыш, Двадыш, Троедыш, Четырдыш. И вот мы 4 дня, в общем, это, без воды, без еды. На 4-й день Ашока сознание потерял. Ну, ему и так тяжело все это, посты даются. Ну, без сознания, короче, он упал. Но не суть, пришел в себя. И я поехал в храм. Я поехал в храм на праздничную программу. Я говорю, ну что, ты поехали? Он говорит, да я не могу, мне тяжело. Я говорю, ну хочешь, я не поеду, останусь с тобой. Он, не, езжай, там, ну, помолись там божествам, что не так. Я уехал. Приезжаю, улыбка вот такая, короче. Позвонили, сказали, нашлась корова по объявлению. Именно в день, вот этот, когда мы отпостились, все, отмолились. В общем, нашли именно в день явления вот, на Симхадева. И так он проявился, как бы, ему такой киртан с ним там закатили. Ну, мы вдвоем от радости. Вот мы тогда сильно почувствовали вот эту вот защиту. Он даже корову защищал, он тоже преданную Милку. Вот так он проявился в тот день, и мы поняли, что ну, не зря мы постились. Он говорит, я прям чувствовал, что надо, что ну, Лисинка хочет, чтобы мы вот взяли этот пост, промолились, там, вдвоем проявился. Такая вот история была. Да, спасибо. Да, это очень такое, вообще Кришну осознать, прям как он есть, это очень возвышенный уровень. В Бхагаватам говорится, что это включает в себе осознание Параматмы и Брахмана. Параматма эти, в общем, да. Поэтому, когда у человека этот опыт бывает, он прям все познает уже, познает, что такое Параматма, что такое Брахман, а это очень прям высокий уровень. Чтобы Брахману осознать, люди идут в Гималайи, там медитацию мы знаем. А если человек Кришну познает, это уже включен там, Параматма уже включен там. Поэтому это такой возвышенный уровень. Но мы как бы должны не сомневаться, что у бхакти вот эта сила есть, и мы прямо сейчас этим бхакти заняты. И тем мы не такие возвышенные, но то, чем мы заняты, вот это очень возвышенная вещь. Бхакти. Поэтому бхакти может такой опыт давать в какой-то день. Лишний раз, Алик. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нарисимха Четурдаши Махамахотсава ки джай.